ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବନ୍ଧୁଗଣ। ମୀନ ରାଶି ଏବଂ କର୍କଟ ରାଶି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମୀନ ରାଶି ଏବଂ କର୍କଟ ରାଶିଙ୍କର 2024ରେ କିଛି ନା କିଛି ଅଲଗା ଘଟୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୀନ ଓ କର୍କଟ ରାଶିକୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରତିପାଦନ କରିବାକୁ ମୀନ ରାଶି ଓ କୁମ୍ଭ ରାଶିକୁ ନେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ବୃହସ୍ପତି ଦେବଙ୍କର राशि मीन राशि अर्थात मीन राशि लोक स्वभावतः बहुत ही शांत, बहुत ही प्रेमी, बहुत ही आध्यात्मिक चेतनाधारी, आदर्शवादी, तत्सहित बहुत किसी उच्च पदवी, उच्च संस्कारी, उच्चस्थ पद जहाँकर सर्वदा थाए कौन ना कौन जगह सब आगे रहा। तो मीन राशि जातक 7.5 चली आपंक देखूँ ये गोटे सतर्क सूचना देवाई निश्चित भाव में मु मीन राशि को नहीं आसी। देखो मीन राशि शनिदेव आपणकर लग्न अच्छा 2024 से शनिदेव आपणकर लग्न विराजमान अच्छा। तो आपण मानक निश्चित भाव में किसी ना कि कर्म नहीं स्वास्थ्य नहीं प्रॉब्लम रहा हूँ कौन कौन आपन को जगिबाक पड़ो। निश्चित भाव में मीन राशि दांत जनित प्रॉब्लम तो आपन को रही, मानसिक चिंता रही, गोड़ जनित जो प्रॉब्लम हुए रही, तत्सहित निदपाई प्रॉब्लम रही। देखो मीन राशि केतु आप षष्ठ भाग में बसी निश्चित भाव में रोग आपन को हम ऋण हम यही वर्ष आपण कोर्ट कचेरी फसी पारती से मान को मीन राशि जातक द्वंद्व मान को निश्चित भाव में गोटे कथा कहवाक चाहूँ सजाग रुहतु। चतुर्थ घरे आप गुरु बसती, गुरु आपको बहुत किसी करेंगे। आप जो गुरु मार्गी हे 11 मार्च पुणी 2 जुलाई 2 जून में पुणी गुरु कर्कट को 25 जुलाई बक्री हे शनि 31 अक्टोबर में गुरु सिंह राशि को गोचर करेंगे। तो एमती सिचुएसन आप आसो सब निजे भी भाभी पारे कौन चाहते कौन हम। मु गोटे कथा कहूँ शुक्र आपणकर शुक्रंकर राशि परिवर्तन जुग अच्छी कथा कथार कटाकुटी आपण मानकर रही। चंद्र आपन को अर्थ जनित घर जनित परिवार जनित खुशी बहुत देवे। बृहस्पति देवे कहीं बृहस्पति चंद्र घरे अच्छा बहुत ही बढ़िया टाइम आपंकर। किंतु यदि आपण मैंने दुईटी कथा को मु महत्वपूर्ण भविष्यवाणी दुईटी कथा आपण मान को जनवाक चाहूँ। ये वर्ष आपण मैंने क्या सहित शत्रुता करूँ ना, किसी किसी जदि राग रुषा कटाकटी कथबार्ता हो झगड़ा हो आपण मैंने से दूरे की आसतु। निश्चित भाव में आपण मान को दूरे दरकार अच्छे। केतु आपणकर षष्ठ राशि पंचम राशि सूर्यदेव राशि षष्ठ घरे। तो षष्ठ घरे केतु आपन को माली मुकदम चाकरी क्षेत्र में परिवर्तन डाउनफॉल एपटे शनि लग्न निश्चित भाव देवे। तो आपण मान निश्चित भाव में यही जो वर्षटे 2026 बंधु परिजन साथी सर्वदा संपर्क भल संपर्क रखा पड़ो। तत्सहित आपण व्यय क्षेत्र में जब देखा व्यय क्षेत्र राहु भूल भटकार आपंकर पैसा कौटी जापे कौन इनभेस्ट खराब इनभेस्टमेंट करें। जदि सांगसाथी कथार दूरे की रही निश्चित भाव में भल कौन सांगसाथी कथार प्रवर्ताइबे माने जे आप यहाँ करूँ से करूँ निश्चित भाव में आपको जानी आप कौन आप निजे को पचार दरकार। शनि आपंकर लग्न केतु आपंकर षष्ठ भाग में द्वादश भाव में राहु बहुत किसी घटना घटना आप पुणी आपंकर 7.5 चली। यही वर्ष आप दुईटा कथा को देखो। गोटे कथा हूँ कौन जगह पैसा विनियोग करने आगे निजक पचारतु निज घर लोक पचारतु निज बंधु परिजन पचारतु जो बंधु परिजन आप भल चाहते कहीं मीन राशि लोक मैंने आपंकर बहुत शत्रु आसीजे जो मैंने निज घर मध्य थे अर्थात निज साथी बुलूबे निज साथी कथा होते खाऊे पीऊे कि ही आपणकर शत्रु। मीन राशि आप बहुत टैलेंटेड आप निश्चित भाव में यही वर्ष बहुत किसी कर टाइम अच्छी घर जगह जमी सब प्रकार जो प्रॉब्लम अच्छी आप सब प्रकार प्रॉब्लम यही वर्ष आप तुटार अच्छी जेहेतु गुरुंकर आशीर्वाद अर्थात चंद्रंकर जो घरे अच्छा बुधंकर राशि
କିନ୍ତୁ କେତୁ ସୃଷ୍ଟ କରେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ, ଝଗଡ଼ା, ଅର୍ଥ ବିନିଯୋଗ, ଖରାପ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କାମ କରିବା, ଏହି ଦୁଇଟା ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଗନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏ ବର୍ଷଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏତିକି ଆପଣ ନ ଜଗିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଶିଯିବେ। ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସଂକେତ ଦେବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଖରାପ କାମ ନ କରିବାକୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଓଂ ଗ୍ରାଂ ଗ୍ରିଂ ଗ୍ରୌଂ ସହ ଗୁରବେ ନମଃ ବୃହସ୍ପତି ଦେବଙ୍କର ଏହି ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ବଜରଙ୍ଗବାଲିଙ୍କର ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ମହାଦେବ ଓ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ନିଜ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ, ମୁଣ୍ଡିଆଟେ ମାରିକି ଆସ। ଏବେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଏକ ରାଶି ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କର ରାଶି କର୍କଟ ରାଶି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କର୍କଟ ରାଶିର କ'ଣ ପାଇଁ ମହତ୍ତ୍ୱ, ଆଜି 2026ରେ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ସଂକେତ ଆମେ ଦେବା ଯେଉଁ ସଂକେତ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ବଞ୍ଚିପାରିବେ ନିଜକୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କର୍କଟ ରାଶି ବୃନ୍ଦ, ପ୍ରଥମତଃ ଯଦି କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ କଥା କହିବା, ଲଗ୍ନ ଭାବରେ କର୍କଟ ନିଜର ଲଗ୍ନ କଥା ଯଦି ଆମେ କହିବା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟାଇମ୍ ଆପଣଙ୍କର। 11 ତାରିଖରେ 11 ମାର୍ଚ୍ଚ ଗୁରୁ ମାର୍ଗୀ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମେ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ, ଘର ପରିବାର ଜନିତ କଳହ ଯୋଗ ଦେଖାଯାଉଛି। ଘରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ଯିବା ଭଳିଆ ସିଚୁଏସନ୍ ଆସିବ। ଘରୁ ଆପଣ କେମିତି ପଳାୟନ କରି ଅଲଗା ଜାଗାରେ ରହିବା ଏଇଭଳି ସିଚୁଏସନ୍ ଆସିବ। ତ ଏଇ କଥାର ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଏମିତି କିଛି ସିଚୁଏସନ୍ ହେବ ଯେଉଁ ସିଚୁଏସନ୍ ଆପଣମାନେ କେବେ ଭାବିନଥିଲେ। ପିତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି। ତ ତେଣୁ ଚନ୍ଦ୍ର ରାଶି କର୍କଟ ରାଶିର ବୃନ୍ଦ, ଆପଣ କାହା ସହିତ ଯଦି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ଭଲ କି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତି। ଆପଣ ବହୁତ ସମୟରେ ଶାନ୍ତ ରହିବେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଶାନ୍ତ ବିଷାକ୍ତ ଶାନ୍ତ, ଅର୍ଥାତ୍ କିଏ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଚାହୁଁଥିବ ତା'ର କୋଶ୍ଚିନ୍ର ଆପଣ ତାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ, ସାଇଡ଼୍ ମାରି ପଳାଇବେ। ଏଇସବୁ ଜିନିଷଟିକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତତ୍ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାଗରେ ରାହୁ, ଏଇ ବର୍ଷ ଲଟେରୀ ଜୁଆ ଏଇସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ପଇସା ଲଗାଇବାକୁ ଚାହିଁବେ, ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ଲାଭ ମଧ୍ୟ ହେବ। କିନ୍ତୁ ସେକେଣ୍ଡ ହାଫ୍ରେ ଯେତେବେଳେ 25 ଜୁଲାଇ ପରେ ଶନି ବକ୍ରି ହେବେ, ନିଶ୍ଚିତ ରାହୁ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ବକ୍ରି ରାହୁ ଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶନି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ମାର୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ତ କରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଡିଗ୍ରୀ ଅନୁଯାୟୀ ସେ ଯେତେବେଳେ ବୃହତ୍ ଡିଗ୍ରୀକୁ ଆସିବେ, ତାଙ୍କର ଠିକ୍ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିବେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। 31 ଅକ୍ଟୋବରରେ ଗୁରୁ ସିଂହ ରାଶିରେ ମେଷ ରାଶିରେ ତାପରେ ଆମର ଗୋଚର କରିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଲାଭ ହେବ। କିନ୍ତୁ ସବୁ ଲାଭ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କତାର ସହ କହି ଦିଆଯାଉଛି, କିଛି ନା କିଛି ବିପଦ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣା ନଥିବ, ହଠାତ୍ କି ଆସିବ। ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର। ଏଣୁକରି ଆପଣମାନେ ସାବଧାନର ସହ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ଦରକାର। ଆପଣମାନେ ଅଯଥା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଲାଗିବ। ଏଇଟା ଖାଇବା, ଡାଏଟ୍ରେ କିଛି ମେଣ୍ଟେନ୍ ନ କରି ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଚାହିଁବେ ସେଇଟା ଖାଇବେ, ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୋଇପାରେ, ଯେଉଁଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦଶ ଭାବରେ ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି, ପେଟ ଜନିତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, କିଛି ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଗୋଟେ କଥା ଯଦି କୁହାଯିବ, କର୍କଟ ରାଶି କଥାବାର୍ତ୍ତାର ସଂଯମତା ରଖନ୍ତୁ। ତତ୍ ସହିତ ଏମିତି କିଛି ଜାଗାକୁ ଯାଆନ୍ତୁନି ଯେଉଁ ଜାଗାରୁ ଆପଣମାନେ କିଛି ଜାଣିନଥିବେ। କୌଣସି ନା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁଟା କରିବେ ଆପଣମାନେ ତା ଭିତରେ ନିତ୍ୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ କିମ୍ବା ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ହାତ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଆପଣ ଫସିବେ। ସତର୍କତାର ଘଣ୍ଟି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ଆସିଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଜଣ ବହୁତ କଥା କୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପଜିଟିଭ୍ ସହିତ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ସତର୍କ କରିବା ଦରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଇଟା କରୁଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ରାହୁ ଅଷ୍ଟମରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ କାମ କରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସତର୍କତା ନିହାତି ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବହୁତ ଗୁଡ଼ାକ ଜିନିଷ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇବେ, ବହୁତ ସାଙ୍ଗସାଥି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇବେ। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବିଜନେସ୍ ଏମିତି ଆପଣମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବେ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ଲଂଜିଭିଟି ଲସ୍ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସିଂହ ରାଶିକୁ ଗୁରୁ ଗୋଚର କଲେ ଫାଇଦା ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ବିଜନେସ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଥିରେ କିଛି ସାଙ୍ଗସାଥି ରହିବେ, ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗସାଥି ଆପଣମାନଙ୍କଠୁ ଠକିବାର ପ୍ରୟାସ କରିବେ। ଏଇ ଠକିବାର ପ୍ରୟାସଟାକୁ ଆପଣ ଦୂରେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କୁ ଦୂରେଇକି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ନିଜେ ଜାଣିପାରିବେ, ଆପଣ ନିଜକୁ ପଚାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ଼ ରାଶି ଚନ୍ଦ୍ର ରାଶି କର୍କଟ ରାଶି, ଆପଣ ନିଜକୁ ପଚାରିବେ କେଉଁଟା ଠିକ୍ ନା କେଉଁଟା ଭୁଲ, ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମର ଅଜଗର ଅଛି। ଅଷ୍ଟମ ଘରେ ରାହୁ, ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍ରେ କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଆପଣ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେଇଯିବେ। କ'ଣ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ନ କରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ନିଜକୁ ପଚାରିବା ଦରକାର।
ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କର୍କଟ ରାଶି ଚନ୍ଦ୍ର ରାଶି ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କର ରାଶି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏତିକି କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଓଁ ସାଂ ସିଂ ସଂ ସହ ଚନ୍ଦ୍ରମେଷନମ ହନୁମାନଙ୍କ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଚନ୍ଦ୍ର ଯେମିତି ମହାଦେବଙ୍କ ହର ହର ମହାଦେବଙ୍କ ମଥାରେ ଶୋଭିତ ଆପଣ ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ। ମହାଦେବ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ସମସ୍ତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦୂରୀ ହେବ। ଯେତିକି କଥା କୁହାଗଲା, ସତର୍କ କରା ଦିଆଗଲା, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାନନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।